نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اسی کے حوالے کر دے اور نظر نہ رکھتے کیا ہوگا. نظر تو اس کو رکھنی پڑے گی، نگاہ تو اس پر رکھنی پڑے گی. نظر رکھے گا تبھی ہو پائے گا. کالج ہے، کالج کام کرنے والا ٹیچروں کو رکھ دیتا ہے، وہ کو پڑھاتا نہیں ہے. اگر اوپر نظر نہ رکھے تو پڑھائیں گے چاہے نہیں پڑھائیں گے، کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. مگر سب آتے ہیں، سب پڑھاتے ہیں، سب کام ڈیوٹی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا مالک ہے وہ ہم کو کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہا ہے. تو یہ اتنا تو کرنا پڑے گا کہ جو پیسہ لگا رہا ہے اس پر نظر رکھے. جب معلوم ہوگا مظالم کو کہ ہمارے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، ہماری نگرانی کوئی یہاں کر رہی ہے، تو کبھی ایسا نہیں کرے. روزے کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں. انسولین لینے والے کے لیے اور انہیلر لینے والے کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ انہیلر جن کو دمے کا مرض ہوتا ہے، سانس پھولنے کا، یہ دو طرح کا مرض ہوتا ہے. ایک ابھی معمولی ہوتا ہے، افطاری کے وقت میں اور سحری کے وقت میں انہیلر منہ میں لگا کر کے مار دیا تو پھیپھڑا کشادہ ہو گیا، پھول گیا، اور دن بھر روزہ رکھ سکتے ہیں، پریشانی نہیں ہوگی. یا ہوگی تو معمولی پریشانی ہوگی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ان کو دن میں، روزے کے دنوں میں انہیلر استعمال کرنا ناجائز ہے. ان پر فرض ہے کہ روزے رکھیں. اور اگر دمے کا مرض اتنا شدید ہو چکا ہے کہ دن میں بھی 1-2 مرتبہ ان کو انہیلر لینا ضروری ہے، نہیں تو روزے نہیں رہ سکیں گے. بہت بے چینی اور بے قراری میں دن گزرے گا، تڑپیں گے. تو ان کے لیے اجازت ہے کہ دن میں بھی انہیلر استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ روزے نہ رکھیں، انہیلر استعمال کریں، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں. فدیہ کیا ہے اس کو ہم ابھی بتاتے ہیں. اور اسی طرح سے انسولین کا مسئلہ ہے. کسی کا شوگر کنٹرول میں ہوتا ہے، رات میں 11-12 بجے انسولین لگا لیا اور پھر آدھے پون گھنٹے بعد کھا پی لیا، معاملہ برابر ہو گیا. اور سحری کھا لی اور دن بھر روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. یا معمولی سی دقت آئے گی تو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اس کو چاہیے، اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے. اور اگر اس کا شوگر بہت بڑھ جائے گا اور اس کے لیے اس کو دن میں انسولین لینا پڑے گا، تو دن میں تیز انسولین لے کر کے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، انسولین لگائے، صحت کا خیال رکھے، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے. اب فدیہ کیا ہے؟ دونوں کا جواب ایک ساتھ. فدیہ روزے کا یہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں 1 سطح فطر ادا کریں. 1 سطح فطر کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو 47 گرام. مان لیجیے کہ 30 دن کا رمضان ہوا، 30 دن کا، تو 30 دن 60 کلو سے گیا ہوا. اور 470 3 اشرے کا، اب اس کو 1.5 کلو مان لیجیے. 61 کلو 500 گرام اس کا فدیہ پورے 1 مہینے کا 30 دن کا ہوا. اتنا گیہوں ادا کر دے 20 کلو کو، یا اس کا جتنا دام ہوتا ہے وہ دام 20 کلو کو ادا کر دے. یہ فدیہ. اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے، کہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے استغفر اللہ، وہ اللہ سے مغفرت چاہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا فدیہ کے اس کا کام چل جائے. لیکن آج کل ایسے لوگ نہیں ہیں. استغفار تو ہم سب کو کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ فدیہ دیں. اسی طرح جو مریض ڈائلیسس پہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیں. جو مریض ڈائلیسس پر چل رہا ہے اس کی تفصیل تو مجھے ڈاکٹروں سے سمجھنی ہوگی. ڈائلیسس میں میرے خیال سے پیٹ میں کوئی چیز نہیں جاتی ہے. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب منفذ کے ذریعے، یعنی ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے مثلا پیٹ میں کوئی چیز پہنچائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ڈائلیسس میں ناک یا منہ کے ذریعے کوئی دوا نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ رگوں کے ذریعے
दवा डालकर खून साफ कर दिया जाता है और किडनी को मुतहर्रिक करके उसको भी काबिल अमल बनाने की कोशिश कर दी जाती है। अगर वाकया यही है कि पेट में कोई दवा नहीं डाली जाती, मनफस के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से कोई दवा नहीं डाली जाती है, रगों के जरिए ही खून की सफाई और किडनी का अमल किया जाता है, तो ये कर सकते हैं और इससे रोजे पर कोई असर नहीं होता। क्या इंसुलिन और दूसरे इंजेक्शन के हुक्म में कोई फर्क है? तो उसके लेने से रोजा ना टूटे और उसके लेने से रोजा टूट जाए। इंसुलिन हो या ग्लूकोज का इंजेक्शन हो या दवाओं का इंजेक्शन हो, सब इंजेक्शन है, सब सुई है। इनके लगाने से रोजे पर असर नहीं पड़ता है। बदन में दो तरह के सुराख हैं, मनफज और मसाम। मनफज खुले सुराख जैसे मुंह, नाक, जिनसे हम खाते हैं पीते हैं, ये मनफज है। और मसाम सुई के नोक की तरह से बारीक बारीक सुराख बेशुमार है हमारे बदन में, आपके बदन में। मसलन गर्मियों में जब पसीना होता है तो पसीना कहाँ से निकलता है? उन सुराखों के जरिए निकलता है, सुराख है। आप ठंडे के लिए पानी में जाकर, तालाब में जाकर गोता लगा लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट, बदन ठंडा हो गया, दिल ठंडा हो, कैसे ठंडा हो गया? हमारे बाहरी सुराखों के जरिए, जिनको हम मसाम कहते हैं, उसके जरिए पानी अंदर को पहुंचता है, कलेजा ठंडा हो जाता है, तबीयत मस्त हो जाती है। सुराख तो है, बगैर सुराख वो है जो पूरी तरह से बारीक है, आमतौर पर दिखता नहीं है। एक सुराख हुआ जो खुला हुआ है, दिखता है। तो खुले सुराख के जरिए पेट के अंदर कोई चीज जाए तो रोजा टूट जाएगा। मतलब खाना खा लें, पानी पी लें, ना के जरिए पेट में दवा चढ़ा लें, रोजा टूट जाएगा। मगर इंजेक्शन के जरिए जो दवा बदन में डाली पहुंचाई जाती है, या तो गोश्त के जरिए गोश्त में दवा पहुंचाई जाती है, पेट में कुछ नहीं जाता, या रगों के जरिए रगों में दवा पहुंचाई जाती है, पेट में कुछ नहीं जाता, और ये सुई की नोक से पहुंचाई जाती है दवा। और सुई की नोक ये खुद मसाम है, मनफज नहीं है। जब मनफज नहीं है, मसाम है, और मसाम के जरिए गोश्त या रग में दवा पहुंचाई जाती है, पेट में नहीं जाती दवा, तो इसकी वजह से रोजा नहीं टूटेगा। इलाज की जरूरत है तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ग्लूकोज करवा सकते हैं, इंसुलिन लगा सकते हैं, जाहिर। और इलाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि जेब में पैसा है और भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जरा दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर जाएंगे या डॉक्टर दो बोतल हम लोग ग्लूकोज चढ़ा दीजिए, क्या तो जाएगा? तबियत आसुदा भी हो गई, प्यास भी गई, भूख भी गई, सब पता ही नहीं चला कि रोजे का दिन है ये। ऐसा करना मकरूह है, ये इलाज की जरूरत नहीं है। ये नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करना है। जहाँ नफ्स की शहवत और ख्वाहिश को पूरा करना होगा, वहाँ इंजेक्शन लगाना मकरूह होगा, और जहाँ इलाज की जरूरत होगी वहाँ इंजेक्शन लगाना जायज और दुरुस्त होगा, बिला करार के। रोजे की हालत में गोली, मंजन, टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? उससे रोजे पर क्या फर्क पड़ेगा? गोली, मंजन, टूथपेस्ट, और दो चीजें होंगी। एक तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल रोजे के दिनों में, टूथपेस्ट का इस्तेमाल रोजे के दिनों में नहीं करना चाहिए, मकरूह है, मकरूह तंजीह है। रात में सहरी से पहले टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लें, ब्रश से इस्तेमाल कर लें, दांत मुंह साफ कर लें। दिन में अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे रोजे में कराहत आएगी, ये मकरूह तंजीह है। हम मिसवाक करना चाहिए, मिसवाक करना रोजे के दिनों में ये रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सरकार साहब को इस्लामी बाजार में कोई आता था तो सरकार उसको मिसवाक तोहफे में दिया भी करते थे। तो कीलों की मिसवाक करें, जैतून की मिसवाक करें, नीम की मिसवाक करें, साबुन की मिसवाक करें, ये जायज है, ये सुन्नत के मुताबिक है। और टूथपेस्ट हरगिज़ दिनों में इस्तेमाल करें। और एक चीज में कही गई है गुल मंजन, तो गुल मंजन का हमें तो मंजन है, वो मंजन नहीं है, वो नशा हासिल करने के जरिए दांत को मलते हैं और फिर नशा आ जाता है। जो लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा सा लगाए बेहोश हो जाएंगे,
वो इतने बाहरी गंदा उसको होते हैं ना कि मुंह में लगाइए फॉर्म हल के अंदर पहुंच जाते हैं और दिमाग के अंदर पहुंचते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है। तो ये नशा हासिल करने का एक जरिया है, ये मंजर नहीं है। तो रात में अगर आपकी आदत है नहीं बच सकते हैं तो रात में उसको इस्तेमाल कीजिए गुल मंजर को, दिन में नहीं। दिन में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से रोजा टूट जाएगा, फासिल हो जाएगा और आपको उसके जुर्म में कुछ करना पड़ेगा। इसलिए दिन में आप गुल मंजर मत से इस्तेमाल करें, ये नाजायज है, रोजा फासिल हो जाएगा। और टूथपेस्ट मत इस्तेमाल करें, ये मकरूह है, इससे रोजे में कराहत आएगी। मिसवाक इस्तेमाल करें, ये सुन्नत है, सरकार सल्लल्लाहु इससे राजी होती है। ब्लड बैंक में अपना ब्लड देना कैसा है और रोजे की हालत में चेक कराने के लिए ब्लड निकलवाना कैसा है? इस जमाने में ब्लड देना ये आम इंसानी जरूरत है, क्या मुस्लिम हो क्या गैर मुस्लिम हो, सबको जरूरत है और सबके लिए जरूरत है। सब सबका खून ले करके अपनी जान बचा सकते हैं। तो जान बचाने के लिए कोई भी हो, जान बचाने के लिए ब्लड बैंक में अपना खून जमा करना जायज है, दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रमजान के दिनों में मत कीजिए, रमजान की रातों में करें। और रमजान के दिन में अगर जरूरत किसी को पेश आ जाती है तो डॉक्टर से बात कर लें कि आप अपने ब्लड बैंक से खून चढ़ा दें। हम वादा करते हैं कि रोजा इफ्तार करने के बाद हम आपको अपना खून अपने बदन से दे देंगे, तो मरीज का काम भी चल जाएगा, आपका रोजा भी बच जाएगा। अगर दिन में आप 1 बोतल 2 बोतल निकाल लेंगे तो ये खून जो है ये असल में ये रूह है, ये जान है, ये रूह है बदन में। जब ये रूह निकलती है, ये खून निकलता है तो कमजोरी पैदा होती है। तो फौरन जरूरत पेश आती है कि कुछ जूस पी लिया जाए ताकि चक्कर ना आए, कुछ आराम कर लिया जाए। तो जब आप जूस पिएंगे फौरन रोजा टूट जाएगा। लिहाजा दिन में खून न दें, रात में खून दें। दिन में जरूरत पेश आए तो डॉक्टर से मुआवजा करें। रोजेदार के लिए टेस्ट के लिए ब्लड निकलवाना, ये सब टेस्ट करने के लिए ब्लड निकलवाना। अगर अपने खून का बीमारियों की जांच के लिए टेस्ट करना हो, इसमें थोड़ा सा खून डॉक्टर निकालते हैं, 1 ml 2 ml, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, निकलवा सकते हैं, जांच करा सकते हैं। इलाज इस तरह का इलाज रमजान के दिनों में भी जायज हो दुरुस्त है। अगर कोई बिल्डर खरीदार से 10 लाख रुपए बिल्डिंग की तामीर से पहले ही इस शर्त पर ले ले कि हम तुमको दूसरों की बनिस्बत कम कीमत में फ्लैट देंगे, तो ऐसा करना कैसा है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो सामान नकद लिया जाता है तो बाजार वालों का उर्फ है उसको कम दाम में और सस्ते दाम में दे देते हैं, और जो सामान उधार खरीदा जाता है तो बाजार वालों का तरीका है उसको जरा थोड़ा सा महंगा देते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई अपना सामान का दाम कम भी ले सकता है और ज्यादा भी ले सकता है, ये जायज व दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं। इस चीज़ से एक सूरत और इसमें यह है कि किराए की सूरत में होता है कि जैद अपना मकान किराए पर दे रहा है किसी को, तो वो जिसको किराए पर दे रहा है उससे कह रहा है कि 5 लाख रुपये तुम अभी ही जमा कर दो एक ही साथ में, 3 साल तक हम तुमसे किराए के नाम पर कुछ भी पैसा नहीं लेंगे और 3 साल के बाद वो 5 लाख रुपये भी तुम्हें वापस कर देंगे। किराए पर जब कोई मकान लिया जाता है तो बात सूरतों में किराए पर देने वाला ये कहता है कि तुम एक बार की 5 लाख रुपए जमा कर दो। 5 लाख रुपए जब तुम एक साथ दे दोगे तो उसकी बुनियाद पर 3 साल तक का जो एग्रीमेंट है, इस दरमियान तुम्हें किराया कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में हम अपना मकान रहने के लिए देंगे। और 3 साल पूरा होने के बाद फिर वो 5 लाख रुपए भी वापस कर देता है। इस मामले में कुछ शैतानी चक्कर मालूम होता है। नाम किराया का लिया जा रहा है, किराया है नहीं। किराया हो तो पेशगी किराया भी देना जायज है और उधार किराया देना भी जायज है। लेना देना सब है, जिसमें क्या है। लेकिन यहाँ ये है
کہ تم 5 لاکھ روپے ابھی دے دو اور میرا مکان اپنے پاس رکھو، استعمال کرو، جب ہم 5 لاکھ روپے تم کو واپس کر دیں گے تم مکان واپس کر دینا اور کوئی کرایہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کرایہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرایہ دینا ہی نہیں ہے، کرایہ پر دیا نہیں، پھر یہ ہوا کیا؟ وہ 5 لاکھ روپے جو دے رہا ہے وہ قرض دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں مکان دے رہا ہے کہ اپنے پاس رکھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ قرض کے بدلے میں مکان دے رہا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، ہمارے مکان سے تم فائدہ اٹھاؤ اور تمہارے قرض سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ قرض کے دباؤ کی وجہ سے مقروض سے کوئی فائدہ لینا یہ سود ہے اور حرام گناہ ہے۔ مسند حادث میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو قرض جرہ نفعا فہو ربا، قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل کیا جائے، کم یا زیادہ جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ یہاں 5 لاکھ روپے دے کر مکان دے رہا ہے اور قرض دینے والا اس مکان سے نفع اٹھا رہا ہے تو قرض کی وجہ سے نفع لے رہا ہے، تو وہ قرض ہے اور یہ سود ہے۔ قرض کی وجہ سے سود دینا لینا اسلام میں سخت حرام اور گناہ ہے، اس سے بچا جائے، ایسا جال اور ایسا مکر جائز نہیں ہے۔ بعض علاقے میں عورتیں مردوں کی ابتدا میں نماز تراویح باجماعت ادا کرتی ہے، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ عورتوں کے لیے نمازوں کی جماعت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھیں۔ اگر عورتیں آپس میں ایک گھر میں جماعت کر لیں تو امام ان کی بیچ میں ہی کھڑی ہو، آگے نہ کھڑی ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، مگر مرد کو امام بنائیں اور پیچھے رہیں یہ مناسب نہیں ہے، ہم لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ اپنے گھر میں تراویح پڑھیں، ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے، تنہا پڑھ لیں ان کے لیے کافی، شریعت ان کو اجازت دیتی ہے۔ اور اگر جماعتیں کام کرنے کا شوق ہے تو عورتوں میں کوئی امامت کیا ہو، گھر میں گنجائش وسعت ہو، وہاں پر غیر محرم وغیرہ نہ جائیں، پردے کا انتظام ہو، تو امام عورت بیچ میں کھڑی ہو، بیچ سب سے امامت کر سکتی ہے، اس طور پہ نماز ہو سکتی ہے، مگر مردوں کی ابتدا سے بچیں اور مرد ان کی امامت سے بچیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کسی نے سورہ ملا دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کسی نے سورہ ملا دیا، تنہا پڑھا تھا، تنہا پڑھ رہا تھا، دونوں صورتوں کو حکم بتا دیا۔ نماز میں اگر قیام کی حالت میں پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں تو ملانا ہے اور آخر کی 2 رکعتوں میں بھی ملا لے تو یہ جائز ہے، اچھا ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ شریعت نے آپ کی آسانی کے لیے چھوٹ دیا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کام چلا دو اور وہ بھی ہمارے لیے ہماری بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھنا ناجائز ہے، آپ سورہ ملا سکتے ہیں اور ملائیں گے تو اللہ سے اس کا اجر ملے گا، اللہ سے اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں اگر کوئی امام ہے، امام کی یہ حکم ہے کہ نماز ہلکی پڑھائے، نماز مختصر پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھا ہے وغیرہ وغیرہ، اس والے لوگ بھی رکھتے ہیں، اگر نماز لمبی ہو جائے گی 3 لوگوں کی پریشانی ہو جائے گی۔ تو اصل میں امام کے لیے ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیسری اور چوتھی رکعت میں رکوع میں چلا جائے اور کوئی سورہ نہ پڑھے تاکہ نماز مختصر ہو اور نماز ان کی جلدی پوری ہو جائے۔ من ناجائز نہیں ہے، پڑھائے گا تو نماز ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر مقتدی راضیوں کا آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں۔ تو مسئلہ اس سے یہی ہے، آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت عطا فرما دی ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو اور کوئی سورہ نہ پڑھو، وہ بھی ہم اپنی بارگاہ میں تمہاری طرف سے قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ موبائل فون کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟
یہ تو ذرا اہم مسئلہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے نکاح تو ہو سکتا ہے مگر ہم اس کی اجازت سب کو نہیں دیتے۔ آج کل کیا ہوا ہے کہ لڑکے لڑکیوں میں معاشرہ ہو گیا اور فون کرتے کہتے ہیں کرائے کی ضروری مسئلہ ہے بتا دیجیے کیا ضروری مسئلہ ہے کہ وہ لڑکا نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح ہو جائے کہ نہیں پوچھتا، کبھی لڑکی پوچھتی ہے۔ اب جب تفصیل پوچھیے کیا معاملہ ہے، ماں باپ سے تم لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں، تو حضرت کیا بتائیں تو ہم اگر ان کے لیے کچھ بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی غلط محبت پر غلط عشق پر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صورت اس کی ہوتی ہے جیسے کوئی امریکہ میں ہے، لڑکا امریکہ میں ہے، سعودیہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، کینیڈا میں وغیرہ وغیرہ، اور یہاں رشتہ اس کا طے ہو گیا اس لڑکی سے، وہ چاہتا ہے کہ لڑکی بھی چلی جائے تو فون پر نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح کی صورت یہ ہے وہ لڑکا وہاں سے فون کر کے یہاں پہ نکاح پڑھانے والے مولانا صاحب سے کہہ دے کہ فلانا بنت فلاں سے میرا رشتہ نکاح طے ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی محفل جمع کر کے گواہوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ میرا عقد نکاح میرے وکیل جیسے سے کر دیں۔ محفل نکاح جمع ہو، گواہ رہیں، وہ لڑکی بھی نکاح پوش کہیں رہے، ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کر کے ماں کو دکھلا دے نکاح خاں کو، اور پھر یہ نکاح خاں کہہ دے کہ میں فلاں بن فلاں کا وکیل ہوں، اس نے وکیل بنایا فون کر کے، تو میں نے اپنی وکالت میں فلاں بن فلاں کا عقد نکاح اتنے روپے مار کے وزن اس لڑکی کے ساتھ کیا، تم نے قبول کیا؟ لڑکی کا جہاں میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ وہی طریقہ ہے جس طریقے کو آپ نکاح کر رہے ہیں، تو ہم اس طریقے کو درست کرتے ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن لڑکے لڑکی آپس میں ناجائز رشتہ کر کے ایسا کرنا چاہیں تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ تم لوگ ایسا نہ کرو اور اپنے ماں باپ کو آگے بڑھاؤ، تم لوگ آپس میں رشتہ کر لو، شادی کر لو، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی گھر والوں کی رضامندی سے کرتے ہیں۔ اور موبائل کے ذریعے سے طلاق ہوگی یا نہیں؟ موبائل کے ذریعے جی ہاں صاحب، طلاق کا مسئلہ تو آج کل بہت آ رہا ہے، اور مگر اس بد میں نہیں آتا، آج پہلی بار بدنوی آ گیا تو مسئلہ تو ہم بتا دیتے ہیں، مگر موبائل کا بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل پر اگر کوئی طلاق دے گا تو منہ سے بولے گا تبھی نہ طلاق ہوگی، بغیر منہ سے بول دے موبائل کو کچھ نہیں بولے گا۔ جب شوہر کہیں بھی اپنی منہ سے طلاق کرنے سے بول دے گا اپنی بیوی کے لیے طلاق پڑ جائے گی، چاہے موبائل کے واسطے سے بولے چاہے بغیر موبائل کے بولے تو طلاق تو پڑ جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اصلاح ظاہر کر رہے ہیں تو موبائل کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دے، یہ بری بات ہے۔ جس سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے ہمیشہ کے واسطے زندگی نبھانے کا، تو کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کی تبدیل کرو، اس کو رائے راست پر لانے کی کوشش کرو، مگر طلاق سے بچو۔ آج کے زمانے میں مسئلہ کفارت کا کیا حکم ہوگا؟ مسئلہ کفارت یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام اور ہماری کفارت بھی اسلام۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ ماں باپ بھائی بہن راضی ہوں تو کسی بھی برادری کے لوگ کسی بھی برادری میں لڑکے لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہماری برادری اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اب آپس میں باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کا نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ایسا کیجئے اور نکاح کو آسان بنائیے۔ نکاح آسان ہوگا تو بدی مشکل ہوگی، اور نکاح دشوار ہوگا تو بدی آسان ہوگی۔ تو بدی کو مشکل بنائیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کو آسان ہو۔ آپس میں آپ لوگ نکاح کیجئے، سار برادری والا ہر برادری والے سے نکاح کر سکتا ہے، صرف یہ دیکھ لے کہ مسلمان ہیں، اہل سنت و جماعت ہے کہ نہیں مسلمان ہے، اہل سنت و جماعت ہے، یہی ہمارے ایک دوسرے کے کفو ہونے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے جو ایک چاندی کی انگوٹھی پہننی جائز ہے، اس کی وزن کتنی ہوگی؟ ہم مردوں کے لیے
जेवरात, एक जेवर की आजादी है, वो है अंगूठी। एक अंगूठी एक नग की चांदी की, और चांदी का वजन कितना होना चाहिए? 4.5 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। चांदी का वजन 4.5 ग्राम हो या उससे कम हो, और एक थोड़ा बड़ा सा नग हो। 2 नग लगा देंगे तो नाजायज, और 4.5 ग्राम से ज्यादा चांदी होगी तो भी नाजायज। तो चांदी 4.5 ग्राम हो या उससे कम हो और एक नग की हो, ये जायज है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शादियों में लोग बहुत जगह पे निकाह पढ़ाने के इत्तेफाक हुआ, तो शादियों में जब अंगूठी देते हैं तो नग की जगह खाली रहती है। तो जब नग नहीं है तो वो छल्ला है, वो अंगूठी नहीं है। शायद लोग ये समझते हैं कि लड़का कुंवारा लड़की कुंवारी तो अंगूठी भी कुंवारी, तो अंगूठी में कोई कुंवारा कुंवारी नहीं है। अंगूठी वही है जिसमें नग लगा हुआ है। अंगूठी निकाह में भी जो देते हैं आप, उसमें नग लगवा करके दीजिए, और अंगूठी में जो चांदी हो वो 4.5 ग्राम या उससे कम हो, इससे ज्यादा न हो, तो वो हमारे उलमा पहना है। और अगर बगैर नग की है तो हम उलमा से अपनी गुजारिश करते हैं, उनको समझाएं कि इसमें नग लगा करके तब तुम पहनना, अभी अपने पास रखो। वो चल रहा है, छल्ला पहनना नाजायज। अंगूठी में कब है? जब उसमें नग लगा दिया। ये 4.5 ग्राम जो उसका वजन होना चाहिए, ये चांदी और नग दोनों मिलाकर या नहीं साहब, चांदी का वजन 4.5 ग्राम होना चाहिए, नग नहीं, नग का वजन जो भी हो। सवाल ये भी है कि बिल्डर से किसी ने अगर फ्लैट की बुकिंग कराई, मसलन 5,000 रुपये स्क्वायर फुट के एतबार से बुकिंग कराई, और बिल्डर ने कहा 3 साल के बाद हम तुमको फ्लैट दे देंगे, मगर जब 3 साल गुजर गए तब उसने फ्लैट नहीं दिया, धोखाधड़ी की और वो पैसा वापस करना चाह रहा है। अब लेने वाला कह रहा है कि अभी का रेट 8,000 रुपये स्क्वायर फुट के एतबार से चल रहा है, तो हम इस एतबार से वापस ही लेंगे रकम की। ये बदअहदी है, और बदअहदी किसी भी मजहब में जायज नहीं है। बिल्डर को ऐसा धोखा और फरेब नहीं करना चाहिए। जो मुआहदा हो चुका उसके मुताबिक अमल दरामद करें। तो वो जो बुकिंग करने वाला, खरीदने वाला जिसने रकम जमा किया है, मसलन अभी 2024 में 5,000 रुपये स्क्वायर फुट के एतबार से, और 2027 में जाकर के बिल्डर उसे धोखा दे रहा है, तो फिर बुकिंग करने वाला कह रहा है कि हम इस जमाने के एतबार से पैसा वापस लेंगे, यानी दिया है 5,000 रुपये स्क्वायर फुट और वापस वो 8,000 रुपये लेना चाहता है। इसको उतना ही मिलेगा जितना इसने दिया है जी, और बिल्डर को भी वही देना होगा जिसका उसने वादा किया। जी, दोनों अपने अपने वादे पे रहें, ताकि ये दुनिया सुकून के साथ, अमन के साथ चलती रहे। बदआसी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो दुनिया में फसाद पैदा होगा। दुनिया को फसाद से बचाएं और इसको जन्नत का नमूना बनाएं। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है, क्या औरत वला लेना चाहती है और शौहर दूसरे मुल्क में है, तो उसका क्या तरीका होगा? वला का मतलब लोग क्या समझते हैं, कभी वला का मतलब सिर्फ तलाक ले लेते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो हम आपको समझाने वला है क्या चीज। जो मर मुकर्रर हुआ है शादी में, उस मर की माफी की शर्त पर शौहर अपनी बीवी को एक तलाक बाइन दे दे, इसी एक तलाक बाइन का नाम क्या है? तलाक। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना किसी वजह से पसंद नहीं कर रहे हैं, या शौहर बहुत दिनों के बाद आएगा इसलिए औरत चाहती है कि उससे छुट्टी हासिल कर ले, वो तलाक नहीं देना चाहता इसलिए चाहती है कि मर के माफी के बदले में वो तलाक दे दे, तो वो एक तलाक ले करके इद्दत के बाद जहां चाहे वहां अपना निकाह कर सकते हैं। इस तरह के हालात कभी कभी हमारे सामने आते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग बड़ी नादानी करते हैं। अभी एक लड़की से, जवान लड़की से शादी कर ली, 2 दिन 3 दिन रहे और उसके बाद 4 साल के लिए 5 साल के लिए बाहर चले गए। ये कितनी बड़ी नादानी है, नाअक्ली है। अगर तुम्हें जाना ही था तो शादी क्यों किया? जाना ही था तो शादी क्यों किया? और शादी किया तो इतनी जल्दी गए, जाते क्यों हो?
खुद लो तुम्हें अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, मुआशरे पर नजर रखनी चाहिए, मुआशरे को बदी से बचाना, मुआशरे को पाकीज़ा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। निकाह करें और मुआशरे की पाकीज़गी पर भी नजर रखें। ये ऐसा होता क्यों है? लड़कियों को मांगती हैं, उनको अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारनी है, अपनी इज्जत और रिश्वत का ख्याल करना है, और मियाँ जाकर के 4 साल 5 साल के लिए वहां बैठ गए, तो फिर वो कैसे अपना वक्त गुजार सकती है? इसलिए अगर तुम नहीं आ सकते हो वक्त से, तो तुम्हें निकाह करना ही नहीं चाहिए था, और कर लिए हो और वो चाहती है कि सब नहीं कर पाएगी, तलाक दे दो, एक तलाक बाइंड देकर उसको आजाद कर दो। ऐसा नहीं करते हो तो माल के बदले में ले जो खुला है ये भी कर सकते। ये नादानी की जो रस्म है हमारे समाज में निकली हुई, इस नादानी के रस्म पर कंट्रोल किया जाए, जगह जगह पंचायतें कायम की जाए और इस तरह के लोगों पर कंट्रोल किया जाए। ऐसा ना करें, जाए कमाए, आकर आने के बाद शादी करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि शादी कर ले फिर चले जाए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाने का दस्तूर था, लोग फौज में होते थे, लेकिन जब 4 महीना पूरा होना होता था तो 4 महीने में कुछ दिन बाकी आता था, तभी फौजियों को छुट्टी दे दी जाती थी, वो घर जाएं और घर से लौट कर आएं। तो एक फौजी तो 4 माह से ज्यादा ड्यूटी पे नहीं रह सकता है, उसको घर आना चाहिए, आकर के जाना चाहिए, और ये 4-4 साल तक निकाह करते हैं और 4-4 साल तक बगैर इजाजत के बाहर आ जाते हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देते क्योंकि हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने इसकी इजाजत नहीं। जो हमने बताया है इसके मुताबिक आप लोग अपनी जिंदगी की इस्लाह कीजिए, मुआशरे की इस्लाह कीजिए, समाज को पाकीज़ा बनाइए, बदी से बचाइए। औरत इद्दत में है और शौहर के घर वाले उसे तंग कर देते हैं, कभी कभार भगा भी देते हैं, तो ऐसी सूरत में औरत इद्दत कहाँ गुजारेगी? और ये भी एक नादानी चल पड़ी है, सब लोग तो यही है कि शौहर तलाक न दे, तलाक दे भी दिया तो एक तलाक दे, और औरत इद्दत वही गुजारे जहाँ शौहर के मकान में तलाक से पहले वो रहती है। लेकिन ना तो औरत रहती है और ना ही घर के लोग रहने देते हैं। अगर ऐसा हो तो मजबूरी है, वो अपने घर जाकर के इज्जत गुजार सकते हैं, इज्जत तो गुजारना पड़ेगा। अगर यहाँ लोग नहीं रहने देते हैं तो अपने घर जाकर या उस घर से करीब तक जिसका मकान हो रिहायश का, वहां जाकर अपनी इज्जत गुजारे। इज्जत की बात ही निकाह कर सकती, इज्जत के अंदर निकाह नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने भी सवालात आए, सवालात हजरत कुछ और ज्यादा है, सवालात अभी और ज्यादा है, वक्त में गुंजाइश 1.25 घंटा से ज्यादा हो जी, तो इतना भी बहुत है। आप थोड़ा सुने और सब याद रखें, ये अच्छा इससे बहुत सुने और सब सुने।